लास्ट लेक्चर मध्ये आपण बघितलं होतं की कुठल्या कुठल्या ट्रान्समिशन लाईनचे मेन कंपोनेंट्स आहेत. कंडक्टर, सपोर्ट, इन्सुलेटर अँड क्रॉस आर्म हे महत्वाचे पार्ट्स आहेत. दिस इज द क्रॉस आर्म. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरंट टाइप्स ऑफ लाईन सपोर्ट्स. लाईन सपोर्टचे वेगळे वेगळे टाइप्स आहेत. सिमिलरली लाईन सपोर्टचे काही पॅरामीटर्स आहेत. हे काही सपोर्ट्स दिलेले आहेत जे आपण लास्ट लेक्चर मध्ये बघितले होते. सिमिलरली वुडन पोल्स आपण बघितले होते. ए शेप and S shape wooden pole. This is the practical available wooden poles. Now there are some disadvantages. Steel poles. These are the steel poles and RCC poles, concrete poles. These are the concrete poles. The structure are the double circuit and single circuit transmission poles. Now steel towers. Practically conventional towers are used for the long transmission line for the transmission purpose. This is the steel tower. Now next question is the what are the different types of insulators and with the explain with suitable diagram, and all questions are related with same topic. The insulators we have discussed their properties, requirements of the insulators. There are the different types of the insulators are available. First type of the insulator is the pin type of the insulator. Second type is the suspension type insulator. Third is the strain insulator, and fourth is the shackle insulator. Now if all hear me, raise your hand on using software. Those are hear me, raise your hand. Some students are joined now. All students are requested to join during before 10 to 5 minutes. Okay, so 22 students are raised, around 20 above plus students are raised their hands. Now the total, there are the four types of the suspension insulators are available. Pin type insulator, suspension type insulator, strain insulator, and shackle insulator. What is the pin insulator? This is the structure of the pin insulator. Pin insulator हा असा लागतो. What is pin insulator चे जे नाव आहे? What is mean by pin? Pin insulator हा टावर वर with the help of nut bolt फिट केलेला असतो. अप्पर पोर्शन, वर्टिकल पोर्शन, जसं त्याचे स्ट्रक्चर दाखवलेलं आहे फिगर नंबर 5.41 मध्ये, तशा स्ट्रक्चर मध्ये तो त्याच स्ट्रक्चर मध्ये तो फिट केला असतो. सिमिलरली सेकंड जी तुम्हाला डायग्राम दिसत आहे ती पण डायग्राम अप्पर व्ह्यू आहे, तो टॉप व्ह्यू आहे त्या इन्सुलेटरचा. याला वायर म्हणू आपण. सिमिलरली या वायरला जॉईन केलेला विथ द हेल्प ऑफ एनियल्ड वायर, एनियल्ड ग्रुप दिलेला आहे याच्यामध्ये. ग्रुप ऑफ द कंडक्टर, ग्रुप ऑफ द कंडक्टर म्हणजे ग्रुप ऑफ कंडक्टर groove for the conductor. This is the shades or petticoats. Petticoats याला म्हणतात. Petticoat म्हणजे this is not a woman wearing petticoat. Petticoat is this shape is called as a petticoat. Petticoat is made up of the porcelain, cementic material and galvanized steel pole. This material, this bottom end of the insulator is fixed on the tower. The part section of the pin type insulator shown in figure 1, as the name suggests, pin type insulator is secured to the cross arm on the pole. Obviously cross arm, टॉवरच्या क्रॉस आर्मवर हा आपण माउंट केलेला असतो. सिमिलरली
there are the groove on the upper end of the insulator for the housing the conductor. Groove याला म्हणतात. Conductor fix करण्यासाठी इथं groove दिलेला असतो. Similarly, the conductor passes through this groove and bounded by the annual wire of the same material as conductor. सपोज कंडक्टर इथून आपण या ग्रूव मध्ये फिक्स केला आणि तो कंडक्टर सपोज अल्युमिनियमचा असेल किंवा कॉपरचा असेल, तर त्याच मटेरियलचा लेस थिकनेसचा वायर आपण यूज करतो त्याला फिक्स करण्यासाठी. जसं इथे दाखवलेला आहे ब्ल्यू कलर मध्ये, हा अॅन्युअल वायर आहे. ह्या अॅन्युअल वायरच्या थ्रू तो फिक्स केलेला असतो. अॅन्युअल वायर यूज करतो आपण फॉर फिक्सिंग द कंडक्टर इन ग्रूव. Pin type insulator are used for the transmission and distribution of electrical power at voltage up to 33 kilovolt. These insulators are only suitable for the voltage up to 33 kilovolt. Distribution and transmission दोन्ही साठी यूज होते. Beyond operating voltage of 33 kilovolt, the pin type insulator become too bulky and hence uneconomical. Obviously, operation voltage 33 kilovolt च्या वर जर झालं तर त्याची साईज आपल्याला वाढवावं लागेल. साईज वाढवल्यामुळे ऑब्विसली त्याची वेट वाढेल आणि तो बल्की होईल आणि तो ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट पण त्याची वाढेल. त्यामुळे 33 किलोवोल्टच्या वर जर आपण यूज करतो म्हटलं तर पिन टाइप इन्सुलेटर आपण यूज करणार नाही. बियॉन्ड ऑपरेटिंग व्होल्टेज 33 किलोवोल्ट पिन टाइप इन्सुलेटर नॉट यूज. दिस इज बल्की अँड अनइकॉनॉमिकल. नेक्स्ट, दिस इज द प्रॅक्टिकल अवेलेबल पिन टाइप इन्सुलेटर. हा इन्सुलेटर इकडे फर्स्ट दाखवलेला आहे, इथे ग्रू दिलेला आहे, हे पेटीकोट शेप दिलेला आहे आणि खाली जो नटबोल्ट लावलेला आहे त्या नटबोल्टच्या थ्रू इथे आपण टॉवरला तो फिक्स केलेला असतो. सिमिलरली हे पण एक पिन टाइप इन्सुलेटरच आहे, याचं स्ट्रक्चर वेगळं आहे फक्त, याला पण पिन टाइप इन्सुलेटरच म्हणतात. आणि हा जो वायरनी याला फिक्स केलेला आहे ग्रूव मध्ये त्याला अॅन्युअल वायर म्हणतो. अॅन्युअल वायरच्या थ्रू हा वायर याच्यामध्ये या ग्रूव मध्ये फिक्स केलेला आहे. हे प्रॅक्टिकली अवेलेबल इन्सुलेटर्स आहे जे डिस्ट्रीब्युशन टॉवरवर तुम्हाला प्रॅक्टिकली आताही बघायला मिळते जर तुम्ही आपल्या घराच्या बाहेर निघून बघितलं. आता निघून नाही बघायचं, लेक्चर झाल्यानंतर बघा. दिस इज द पिन टाइप ऑफ द इन्सुलेटर. नेक्स्ट टॉपिक इज खाली करून घेऊ. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेस ऑफ द फेल्युअर इन्सुलेटर फेल्युअर. इन्सुलेटर फेल्युअर्स कसे होतात, कोणते कोणते कॉज आहे इन्सुलेटर फेल्युअर मध्ये. तर हा जो इन्सुलेटरचा स्ट्रक्चर दाखवलेला आहे हा पिन टाइप इन्सुलेटरच आहे. हा नॉर्मली प्रॉब्लेम पिन टाइप इन्सुलेटर मध्ये येतो. हा क्रॉस आर्म आहे आणि हे ते पिन लागलेली आहे आणि इथे हा जो दाखवलेला हा ग्रूव आहे, ग्रूव मध्ये कंडक्टर फिक्स केलेला आहे आणि डिस्टन्स ए, डिस्टन्स बी अँड डिस्टन्स सी इथे दाखवलेला आहे. डिस्टन्स बिटवीन कंडक्टर टू पिन, पिन ही मेटलची बनलेली आहे, सोबत सोबत कंडक्टर पण हा लाईव्ह पार्ट आहे आणि पिन हे कनेक्ट आहे टॉवरच्या क्रॉस आर्मला. टॉवरच्या क्रॉस आर्मला पिन कनेक्ट आहे, इथे दिसते आणि हा केबल आहे. तर इथून इथपर्यंत जर डिस्टन्स जर कॅल्क्युलेट केला आपण तर ह्या डिस्टन्सला ए, बी आणि या सी इथे डिस्टन्स दाखवलेला आहे प्रॅक्टिकली. ए, बी अँड सी, दिस इज द डिस्टन्स बिटवीन ए, बी अँड सी. नाउ distance A, B and C. This is the possible shortest distance for the conductor A to pin. Insulator are required to withstand both mechanical and electrical stresses. The latter type means pin type is primarily due to the line voltage may cause the breakdown of the insulator. Obviously conductor आणि pin जर विचार केला तर कुठे आहे, पिन हे लागलेली आहे टॉवरला आणि टॉवर हा ग्राउंडेड आहे आणि हा जो वायर इथे लागलेला आहे ग्रूव मध्ये तो आहे तुमचा लाईव्ह वायर. तो लाईव्ह वायर असल्यामुळे पिन ग्राउंड आहे आणि लाईव्ह वायर आहे, या दोघांमध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स, हाय पोटेन्शियल डिफरन्स जनरेट होईल. That potential difference generated between conductor and pin, that potential difference is suppose high, then dielectric strain between conductor and pin, dielectric strength of that insulation material means the dielectric strain between that insulator material are become decrease. Dielectric strain decreases as the potential difference between conductor and pin increases. Potential difference कसं वाढेल, सपोज कंडक्टरचं व्होल्टेज वाढलं, करंट व्होल्टेज ऑफ द कंडक्टर इज increases, that time potential difference increases. So the electrical breakdown of the insulator can occur either by flashover or puncture.
फ्लॅश ओव्हर म्हणजे काय, ए बी आणि सी याच्या हा जो पाथ दाखवलेला आहे या पाथच्या थ्रू एक प्लाझ्मा कंडक्ट इन्सुलेटरच्या बॉडीवरून फ्लो होईल, दॅट कॉल्ड ॲज अ फ्लॅश ओव्हर. अँड पंक्चर म्हणजे इन्सुलेटर कम्प्लिटली डॅमेज. जर कंटिन्युअसली ही आर्क फ्लो झाली, इन्सुलेटरची बॉडी हिटेड अप होईल. कंटिन्युअसली आर्क जर ही बॉडीवरून फ्लो झाली इन्सुलेटरच्या फ्रॉम कंडक्टर टू पिन ड्यू टू द हाय व्होल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर अँड पिन, the dielectric strength of the insulator becomes decreases and the current is flowing through the body of the insulator, and due to that body of the insulator is heated up. insulator ची body heat होईल आणि त्यामुळे काही वेळानंतर insulator हे क्रॅक होईल, ब्लास्ट होईल, डॅमेज होईल. so this type of the called as a puncture of the insulator. in flashover, an arc occur between the line conductor and insulator pin, that is the earth, and the discharge jump across the air gap follow the shorter distance. शॉर्टर डिस्टन्स कोणता आहे, ए बी अँड सी. आर्क अशी बाहेरून नाही येणार. दिस इज द शॉर्टर डिस्टन्स फॉर द ए बी अँड सी. इन्सुलेटरचं बघितलं आपण तर ए बी अँड सी, दिस इज द शॉर्टर डिस्टन्स. नाउ figure shows the arcing distance ABC for the insulator. In case of the flashover, the insulator will be continue to act in its proper capacity unless extreme heat produced by the arc destroy the insulator. कंटिन्यू आर्क फ्लो होत राहील इन्सुलेटरच्या बॉडीवरून कधीपर्यंत, जोपर्यंत तो डिस्ट्रॉय होणार नाही. इन केस ऑफ द पंक्चर, द डिस्चार्ज ऑकर्स फ्रॉम कंडक्टर टू पिन. सब फिगर नंबर 5 परत एकदा मी ती लाईन एक्सप्लेन करतो कोणाला समजलं नसेल तर. फिगर शोज द आर्किंग डिस्टन्स ए बी सी. ऑब्वियसली डिस्टन्स ए बी सी ही आर्किंग डिस्टन्स आहे, शॉर्टेस्ट आर्किंग डिस्टन्स आहे. For the insulator, in case of flashover, the insulator will be continue to act in its proper capacity unless extreme heat produced by the arc destroy the insulator. कधीपर्यंत आर्क फ्लो होईल, जोपर्यंत इन्सुलेटर डिस्ट्रॉय होत नाही. आर्क फ्लो होणे त्याला फ्लॅश ओव्हर म्हणू. आणि ड्यू टू द कंटिन्युअस फ्लो ऑफ द आर्क इन्सुलेटरची बॉडी हिटेड अप होईल. इन्सुलेटरची बॉडी हिटेड अप होत असल्यामुळे तो काय होईल, ब्लास्ट होईल, क्रॅक होईल, त्याला म्हणू पंक्चर ऑफ द इन्सुलेटर. In case of the puncture, the discharge occurs from the conductor to pin through the body of the insulator. When such a breakdown is involved, the insulator is permanently destroyed due to the excessive heat. Excessive heat मुळे हा तर what is the insulator failure? Insulator failure are two types. First is the flashover on the insulator, second is the puncture of the insulator. As the potential difference between conductor and tower, cross arm or pin increases, the electric strain between the insulator air increases, and arc is flowing throughout the body of the insulator through the shorter path is called as a flashover. And continuous arc is supposed to be flow throughout the body of the insulator. Then that insulator is heated up and that insulator is made get cracked or maybe damaged, that called as the puncture of the insulator. This is the all about the cause of the failure of the insulator. Now in practical in practice sufficient thickness of porcelain is provided in the insulator to avoid the puncture of the line voltage. Obviously जेवढं लाईन व्होल्टेज साठी ते इन्सुलेटर डिझाईन केला त्याच्यापेक्षा जास्त थिकनेस प्रोव्हाइड करायची, त्यामुळे तो इन्सुलेटर डॅमेज होणार नाही. The ratio of puncture strength to the flashover voltage is known as the safety factor. The safety factor दिलेला आहे. Safety factor of the insulator is equal to puncture strength upon flashover voltage. Safety factor काय डिसाइड करते? सेफ्टी फॅक्टर डिसाइड करते की तो इन्सुलेटर किती रेटिंग पर्यंत आपण वापरू शकतो आणि तो किती रेट पर्यंत तो पंक्चर होणार नाही, फ्लॅशओव्हर त्याच्यामध्ये ऑफर होणार नाही. फ्लॅशओव्हर व्होल्टेज हे नेहमी पंक्चर स्ट्रेंथ पेक्षा काय असलं पाहिजे, कमी असलं पाहिजे. इट इज डिझायर्ड दॅट द व्हॅल्यू ऑफ सेफ्टी फॅक्टर इज हाय, सो द फ्लॅशओव्हर टेक प्लेस बिफोर इन्सुलेटर गेट पंक्चर. फ्लॅशओव्हर कधी ऑफर झालं पाहिजे? It is desirable that the value of safety factor is high so that flashover takes place before the insulator get puncture. बॉडीवर इन्सुलेटरच्या बॉडीवर फ्लॅशओव्हर आधी आलं पाहिजे, नंतर इन्सुलेटर हा डॅमेज झाला पाहिजे, विच डिसाइड द सेफ्टी फॅक्टर. म्हणजे फ्लॅशओव्हर आधी येईल, नंतर इन्सुलेटर डॅमेज होईल. तर फॉर द पिन टाइप इन्सुलेटर द व्हॅल्यू ऑफ द फ्लॅशओव्हर बिकम्स द व्हॅल्यू ऑफ द सेफ्टी फॅक्टर इज अबाउट 10.
नॉर्मली पिन टाईप इन्सुलेटर साठी सेफ्टी फॅक्टर 10 असते. ऍज अ सेफ्टी फॅक्टर कधी वाढेल? फ्लॅश ओव्हर व्होल्टेज जर कमी केलं तर. फ्लॅश ओव्हर व्होल्टेज जर कमी केलं तर सेफ्टी फॅक्टर वाढेल. फ्लॅश ओव्हर व्होल्टेज जर वाढवलं तर सेफ्टी फॅक्टर कमी होईल. तर पंक्चर स्ट्रेंथ ही नेहमी जास्त असली पाहिजे, म्हणजे सेफ्टी फॅक्टर ही जास्त राहील. तर पंक्चर स्ट्रेंथ ही आपण कशी वाढवू शकतो? बाय इन्क्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द पोर्सिलेन मटेरियल. ओके, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक, कॉजेस ऑफ द इन्सुलेटर फेल्युअर. तर इन्सुलेटर फेल्युअरचे दोन प्रकारे होऊ शकते. एक तर त्याच्या बॉडीवरनं आर्क फ्लो होईल, दिस इज कॉल्ड द फ्लॅश ओव्हर, किंवा बॉडीवरून कंटिन्यू आर्क फ्लो झाल्यामुळे तो इन्सुलेटर डॅमेज होईल, त्याला म्हणतात पंक्चर ऑफ द इन्सुलेटर. टायर पंक्चर होतो तसंच इन्सुलेटर पण पंक्चर होतो, त्याला पंक्चर ऑफ द इन्सुलेटर म्हणतात. अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट कशा डिपेंड करते तो फॅक्टर? सेफ्टी फॅक्टर ऑफ इन्सुलेटर, पंक्चर स्ट्रेंथ अपॉन फ्लॅश ओव्हर व्होल्टेज. फ्लॅश ओव्हर व्होल्टेज हा नेहमी कमी असला पाहिजे, पहिले आला पाहिजे बिफोर द पंक्चर ऑफ द इन्सुलेटर. दॅट्स वाय तो कमी असला पाहिजे पंक्चर स्ट्रेंथ पेक्षा. म्हणून नॉर्मली पिन टाईप इन्सुलेटरची सेफ्टी फॅक्टर 10 असते. हे दिस इज द फ्लॅश ओव्हर ऑन द इन्सुलेटर. इन्सुलेटरवर हाय व्होल्टेज लॅब मध्ये पंक्चर स्ट्रेंथ त्याची फ्लॅश ओव्हर व्होल्टेज कॅल्क्युलेट केलेला आहे. दिस इज द फ्लॅश ओव्हर ऑकर ऑन द इन्सुलेटर बॉडी. Second picture is the insulator puncture. This is called the insulator puncture due to the high potential difference across the insulator pin and cross arm or conductor between insulator and cross arm. This may be crack or damages that occurs. This is the practical real puncture of the insulator. Okay, this is the practical diagram of puncture of insulator. This is the practically arc or flash or occur on the insulator body. These are the two types of the failure normally occur on the insulator body. Now next topic is suspension type insulator. Very important topic, very hot topic for the exam point of view, numerical point of view. Suspension type of insulator. Now normally suspension type of insulator are used voltage beyond 33 kilovolt. 33 kilovolt च्या वर जर व्होल्टेज असेल तर सस्पेन्शन टाइप इन्सुलेटर यूज करतात. कारण पिन टाइप इन्सुलेटर नॉट इकॉनॉमिकल फॉर द voltage above the 33 kilovolt. For the voltage above the 33 kilovolt, it is usual practice to use suspension type. Normally 33 kilovolt च्या voltage वर असेल तर suspension type insulator normally आपल्याला यूज करावं लागतं. The consist of number of porcelain discs connected in series by metal link in form of the string. इन्सुलेटर बघा कसा, हा तुमचा टावर आहे वरचा पोर्शन, त्याच्यानंतर हे मेटल लिंक आहे, मग त्याला पोर्सेलेन डिस्क लागलेली आहे. नेक्स्ट मेटल लिंक, अगेन नेक्स्ट पोर्सेलेन डिस्क, मेटल लिंक, पोर्सेलेन डिस्क, मेटल लिंक, देन कंडक्टर, लाईन कंडक्टर. तर सस्पेन्शन इन्सुलेटर हे मल्टिपल डिस्क सिरीज मध्ये कनेक्ट असतात आणि त्यापासून बनलेला असते. नाउ they consist of number of porcelain discs connected in series by metal link in the form of the string. Obviously या दोघांच्या मध्ये मेटल लिंक राहील, दोघांना पोर्सेलेन मटेरियलला कनेक्ट करण्यासाठी मेटल लिंक याच्यामध्ये कनेक्शन साठी राहील. नेक्स्ट, the conductor in suspension at the bottom end of the string while the other end of the string is secured with the cross arm of the tower. Each unity or the disc is designed for the low voltage, say 11 kilovolt. 11 kilovolt साठी एक डिस्क डिझाइन आहे. जसं हे एक डिस्क 11 किलोवोल्ट पर्यंत पोटेन्शियल डिफरन्स हँडल करू शकते. डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 11 किलोवोल्ट आहे. सपोज 3 डिस्क हा सिरीज मध्ये कनेक्ट आहे, म्हणजे 11 33 किलोवोल्ट पर्यंत हे डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हँडल करू शकते. म्हणजे ही लाईन 33 किलोवोल्ट किंवा त्याच्यापेक्षा कमी रेटिंगची लाईन आहे. म्हणजे मल्टिपल सिरीज मध्ये कनेक्ट आहे, म्हणजे एक डिस्क 11 किलोवोल्ट हँडल करू शकते. तर दिस इज द अँड फर्स्ट एंड हा टावर वर कनेक्ट आहे आणि नेक्स्ट एंड हा कंडक्टर हँडल करत आहे, कंडक्टरला पकडून आहे. दिस इज द practical available suspension type of the insulator, and this is also suspension type of the insulators. याच्यामध्ये तुम्हाला दिसतं हा इकडला एंड जो कनेक्ट आहे तो टावरला कनेक्ट आहे आणि याच्यामध्ये मेटल लिंक्स तुम्हाला दिसत असेल ते सिरीज मध्ये एकमेकांना कनेक्ट आहे. आणि नेक्स्ट एंड जो हा इथे लागलेला आहे तो कंडक्टर आहे, लाईव्ह कंडक्टर आहे जो त्याला सपोर्ट करत आहे इन्सुलेटर.
Next, the number of discs in series would obviously depends upon the working voltage. For instance, if the working voltage is 66 kilovolt, then 6 discs in series will be provided on the string. Obviously, एक डिस्क 11 किलोवोल्ट हँडल करू शकते, तर 66 किलोवोल्ट जर आपल्याला हँडल करायचं आहे तर आपल्याला टोटल 6 डिस्क सिरीज मध्ये करावं लागतील कनेक्ट. नेक्स्ट, most important advantages of the suspension type of the insulator. काय advantages? Suspension type insulator are cheaper than pin type insulator for voltage beyond 33 kilovolt. सगळ्यात most important advantages आहे 33 kilovolt च्या वर जर voltage असेल तर suspension type insulator suitable आहे. And pin type insulator are supposed to be used for the voltage beyond 33 kilovolt. That time the shape of the pin type insulator is bulky, more big shape. मोठ्या साईजचं इन्सुलेटर आपल्याला लागेल, त्यामुळे त्याची कॉस्ट वाढेल, ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट वाढेल. नाउ each unit or disc of the suspension type insulator is designed for low voltage, usually 11 kilovolt. Depending upon the working voltage, the desired number of discs can be connected in a series. Obviously, second most important advantages हा आहे याचा की जेवढं व्होल्टेज रेटिंग असेल तेवढा नंबर ऑफ मल्टिपल डिस्क आपण सिरीज मध्ये कनेक्ट करून ते व्होल्टेज रेटिंग साठी इन्सुलेटर डिझाइन करू शकतो. If any one disk is the damaged, the whole string does not become useless because damaged disk can be replaced by the sound one. Obviously, फुटल्यानंतर डिस्क ब्रेकडाऊन होईल तर ऑब्विसली फुटेल, आवाज येईल, आवाज आल्यानंतर आपण ती डिस्क रिमूव्ह करून टाकूया. तर ऑब्विसली रिमेनिंग डिस्कला रिमूव्ह करण्याची गरज नाही आहे. तर ऑब्विसली कंप्लीट स्ट्रिंग रिमूव्ह करायची गरज नाही पडत, त्यामुळे हा इकॉनॉमिकल आहे. द सस्पेन्शन अरेंजमेंट, second, fourth important point, the suspension arrangement provide greater flexibility to the line. The connection at the cross arm is such that insulator string is free to swing in any direction. तुम्ही अरेंजमेंट बघितली तर हा कुठे पण स्विंग होऊ शकते. हा इन्सुलेटर प्रॅक्टिकली जर आपण डायग्राम बघितली तर हा इन्सुलेटर कुठे पण स्विंग होऊ शकते, विंड कंडिशन मध्ये, एअर कंडिशन मध्ये, त्यामध्ये पण हवा पण सुटली असेल तरी तो व्हायब्रेशन मध्ये पण हँडल करू शकते. त्यामुळे तो फ्लेक्झिबल आहे. फ्लेक्झिबल, इट ऍक्ट एज अ सस्पेन्शन. नाउ इट इज फ्री टू स्विंग इन एनी डायरेक्शन अँड कॅन टेक अप द पोझिशन वेअर द मेकॅनिकल स्ट्रेसेस आर मिनिमम. आणि पोझिशन कुठली घेईल जिथे मेकॅनिकल स्ट्रेसेस कमी आहे त्या पोझिशनला तो स्टेबल राहील. त्यामुळे हा सस्पेन्शन इन्सुलेटर याला म्हणतात. नाउ इन केस ऑफ इन्क्रीज द डिमांड ऑन द ट्रान्समिशन लाईन, इट इज फाउंड दॅट satisfactory to supply the greater demand rises the line voltage than provide the another set of the conductor. म्हणजे जर आपल्याला लाईनचं रेटिंग वाढवायची आहे तर आपल्याला ऑब्विसली इन्सुलेटरची पण रेटिंग वाढवावं लागतं. त्या टाइमला इन्सुलेटरची रेटिंग वाढवायची आहे तर आपण सिम्पली डिस्क ऍड करून त्याची रेटिंग वाढवू शकतो. The addition insulator required for the rise voltage can be easily obtained in the suspension arrangement by adding the desired number of discs. ऑब्विसली रेटिंग, जुनी ट्रान्समिशन लाईन आहे त्याचा रेटिंग आपल्याला जर वाढवायचा आहे तर जुन्या सस्पेन्शन इन्सुलेटर मध्ये ऍडिशनल डिस्क ऍड केल्यानंतर त्या इन्सुलेटरची रेटिंग रिक्वायर्ड रेटिंग नुसार, लाईनच्या रेटिंग नुसार वाढून जाईल. नाउ सस्पेन्शन टाइप इन्सुलेटर आर जनरली यूज विथ द स्टील टॉवर. As the conductor run below the earthed cross arm of the tower, therefore these arrangement provide a partial protection from the lightning. आता एक लक्षात घ्या, या याचा मिनिंग काय होतो. सस्पेन्शन इन्सुलेटर जे तुमचे टावरचं स्ट्रक्चर जर तुम्ही बघितलं, स्ट्रक्चर म्हणजे बघितलं टावरचं, तर सस्पेन्शन इन्सुलेटर इथे लागलेले आहे आणि सस्पेन्शन इन्सुलेटर हे क्रॉस आर्मच्या खाली राहील. क्रॉस आर्मच्या खाली राहील त्यामुळे अप्पर पोर्शनला क्रॉस आर्म आहे. लाइटनिंग स्ट्रोक जो पडतो तो हायेस्ट पीक वर पडतो, एक तर इथे पडेल किंवा या क्रॉस आर्म वर पडेल, तो कंडक्टर वर पडणार नाही. त्यामुळे तो प्रोव्हाइड करतो पार्शल प्रोटेक्शन फ्रॉम द लाइटनिंग स्ट्राइक. म्हणजे लाइटनिंग स्ट्राइक जो आहे तो इथे पडेल क्रॉस आर्म वर, तो बॉटम एंडला कधीच पडणार नाही, टॉप पोर्शनला पडेल म्हणजे टॉवरच्या क्रॉस आर्म वर पडेल. तर तोच ऍडव्हान्टेजेस एक या सस्पेन्शन इन्सुलेटर मध्ये आपल्याला मिळतो. तो ऍडव्हान्टेजेस आहे. द सस्पेन्शन टाइप इन्सुलेटर आर generally used with the steel tower as the conductor run below the earthed cross arm of the tower. Therefore this arrangement provides the partial protection from the lightning. This is all about the suspension insulator. Next,
नेक्स्ट टाइप ऑफ द इन्सुलेटर इज स्ट्रेन इन्सुलेटर. द सस्पेन्शन इन्सुलेटर सगळ्यांना समजलं असेलच, कारण सस्पेन्शन इन्सुलेटर जो आहे हा सगळ्यात महत्वाचा टॉपिक आहे. सस्पेन्शन इन्सुलेटर डिस्क मल्टिपल डिस्क सिरीज मध्ये कनेक्ट राहते. एक पोर्शन टॉवरला असतो आणि एक पोर्शन कंडक्टरला सपोर्ट देतो. सिमिलरली सस्पेन्शन इन्सुलेटरचे काही ऍडव्हान्टेजेस आहे. हे ऍडव्हान्टेजेस पण खूप इम्पॉर्टंट आहे. प्रॅक्टिकली एक्झाम मध्ये, थेरॉटिकल एक्झाम मध्ये भरपूरदा सस्पेन्शन इन्सुलेटर स्पेशल बीट आलेला आहे, त्याचे ऍडव्हान्टेजेस पण विचारतात. Now next topic is strain insulator. Next topic is strain insulator. When there is the dead end of the line, dead end म्हणजे जिथे line end होते, on there or there is the corner or sharp curve. Obviously जिथे line end होते किंवा जिथे corner आहे म्हणजे जिथून line पलटवायची आहे किंवा जिथे sharp curve आहे, that time the greater tension required. टेन्शन जे राहते केबलवर खूप हाय असते, त्या टाइमला स्ट्रेन इन्सुलेटर यूज करतात. इन ऑर्डर टू रिलीव्ह द लाईन ऑफ द एक्सेसिव्ह टेन्शन, स्ट्रेन इन्सुलेटर्स आर यूज. स्ट्रेन इन्सुलेटर नॉर्मली यूज करतात. फॉर द लो व्होल्टेज बिलो 11 किलोवोल्ट, फॉर द लो व्होल्टेज 11 किलोवोल्ट, शॅकल इन्सुलेटर आर यूज्ड ऍज अ स्ट्रेन इन्सुलेटर. शॅकल इन्सुलेटर नेक्स्ट टॉपिक आहे. शॅकल इन्सुलेटर म्हणजे लो व्होल्टेज 11 किलोवोल्टच्या खालचं व्होल्टेज जर असेल तर शॅकल इन्सुलेटर यूज करतो ऍज अ स्ट्रेन इन्सुलेटर. स्ट्रेन इन्सुलेटरचं काम काय? विच प्रोव्हाइड द टेन्साइल स्ट्रेन, ग्रेटर टेन्साइल स्ट्रेन ड्युरिंग द डेड एंड और देयर इज द कॉर्नरिंग फॉर द ट्रान्समिशन लाईन. कॉर्नर असेल, शार्प लाईनला पलटवायचं असेल तेव्हा स्ट्रेन इन्सुलेटर आपण यूज करतो. त्या टाइमला तिथे टेन्शन जास्त असतं केबलवर. However, for the high voltage transmission line, strain insulator consisting of the assembly of the suspension insulator. तुम्ही बघा फिगर, सस्पेन्शन इन्सुलेटरच यूज केलेला आहे. आता हा टावर आहे, या टावरला बोल्टच्या थ्रू सस्पेन्शन इन्सुलेटरच्या नंबर ऑफ डिस्क कनेक्ट केल्या आणि इथे कंडक्टरला सपोर्ट केलेला आहे. कंडक्टरला इथे ओढून ठेवलेला आहे. स्ट्रेन इन्सुलेटर इथे लाईन एंड झालेली आहे आणि इथे कंडक्टरला पकडून ठेवलेला आहे. या टावरला स्ट्रेन इन्सुलेटर फिक्स केलेला आहे. म्हणजे हॉरिझॉन्टल मॅनर मध्ये पण स्ट्रेन इन्सुलेटर यूज केलेला आहे. सस्पेन्शन इन्सुलेटरच आहे ते, पण त्याची जागा डेड एंड वर आहे, कॉर्नरिंग वर आहे किंवा शार्प टर्निंग वर आहे लाईनच्या, तर त्याला स्ट्रेन इन्सुलेटरच म्हणतात. म्हणजे सस्पेन्शन इन्सुलेटर मे बी यूज ऍज अ स्ट्रेन इन्सुलेटर ऍज पर रिक्वायरमेंट. Now the disc of the strain insulator are used in the vertical plane. Then the tension in the line is exceedingly high, as at the long river span two or more string are connected used in parallel. रिव्हरच्या वरून जर वायरला टेन्शन वाढवायचं असेल तर आपल्याला सस्पेन्शन इन्सुलेटर्स एक स्ट्रिंग यूज केलेली आहे इथे, तर अशा मल्टिपल 2 स्ट्रिंग यूज करावं लागेल. कारण रिव्हरच्या वरून जर आपण वायर ओढतोय, कारण रिव्हरच्या मध्ये सॅग खूप जास्त राहील, म्हणजे डिफरन्स बिटवीन द वन टॉवर टू नेक्स्ट टॉवर सॅग खूप राहतो. तर तेव्हा स्ट्रेन इन्सुलेटर यूज करतात फॉर द प्रोव्हाइडिंग द सफिशियंट टेन्साइल स्ट्रेन बिटवीन द 2 टॉवर्स. तर तेव्हा स्ट्रेन इन्सुलेटर्स 2 पॅरलल मध्ये कनेक्ट करतात. जसे आता हे कनेक्ट एक आहे, याला परत एक ऍडिशनल पॅरलल मध्ये स्ट्रेन इन्सुलेटर कनेक्ट करणार. सिमिलरली हे बघा, दिस इज द स्ट्रेन इन्सुलेटर फॉर कॉर्नरिंग. फॉर कॉर्नरिंग स्ट्रेन इन्सुलेटर यूज केलेला आहे. म्हणजे इथून लाईन आता आपण मुडवलेली आहे, म्हणजे आपण लाईन इकडून पलटवलेली आहे, त्यामुळे इथे स्ट्रेन इन्सुलेटर यूज केलेले आहे. सिमिलरली दिस इज द ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेन इन्सुलेटर. स्ट्रेन इन्सुलेटर यूज केलेला आहे लाईनला सपोर्ट द्यासाठी. Now this is the practically available strain insulator. What is the strain insulator? Strain insulator are used voltage, low voltage, for the voltage above the 33 kilovolt for the transmission line. Suppose the dead end are available or the cornering or sharp curve are required, that time strain insulators are used. Below the 11 kilovolt, shackle insulator are used as a strain insulator. Now next insulator is the shackle insulator. Now shackle insulator, in early day the shackle insulator were used on as a strain insulator, but nowadays there are frequently used for the low voltage distribution line. shackle insulatorच पहिले स्ट्रेन इन्सुलेटर म्हणून यूज व्हायचे ट्रान्समिशन लाईन मध्ये, बट आता स्ट्रेन इन्सुलेटर आलेले आहे ट्रान्समिशन लाईन मध्ये. आता फक्त डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम मध्ये shackle insulator यूज होतात फॉर द कॉर्नरिंग और डेड एंड और द अदर पर्पज. such a insulator can be used either in the horizontal position or in vertical position. शॅकल इन्सुलेटर हा हॉरिझॉन्टली यूज करू शकतो किंवा वर्टिकल शेप मध्ये यूज करू शकतो. दे कॅन बी डायरेक्टली फिक्स टू द पोल विथ द बोल्ट और टू द क्रॉस आर्म. दिस इज द डायग्राम
ऑफ द शॅकल इन्सुलेटर. तर हे पोल आहे आणि हा एक प्लेट दिलेली आहे. सिमिलरली हा मध्ये इन्सुलेटर दिलेला आहे. हा बोल्टनी नट बोल्टनी हा इन्सुलेटर इथे फिक्स केलेला आहे आणि हा शॅकल इन्सुलेटर याला इथे ग्रू दिलेले आहे. ग्रू मध्ये केबल्स वाउंड करतो आपण आणि किंवा केबलला सपोर्ट करतो. तर याला डी स्ट्रॅप म्हणतात. ही जी स्ट्रीप दाखवलेली आहे याला डी स्ट्रीप म्हणतात. या डी स्ट्रीपच्या थ्रू इन्सुलेटरला मध्ये सपोर्ट केलेला नट बोल्टच्या थ्रू आणि ह्या स्ट्रीपला नट बोल्टच्या थ्रू टॉवरला फिक्स केलेला. प्रॅक्टिकली असं दिसते. हे इन्सुलेटर आहे आणि हे नट बोल्ट आहे आणि याला पेंट केलेलं असते या प्लेटला विथ द हेल्प ऑफ एन्युअल पेंट और गॅल्वनाइज पेंट फॉर द प्रोटेक्शन अगेन्स्ट द कोरोजन. अँड याच्यामध्ये पण एक इन्सुलेटर पोर्सेलेन इन्सुलेटर फिक्स केलेला आहे आणि हा होल जो आहे होलच्या थ्रू हा टॉवरवर फिक्स केला जातो. Now in early day, the shackle insulator used for the strain, wire the frequently used in the distribution line. Such insulator can be used either in the horizontal position or vertical position. They can be directly fixed to the pole with the bolt. हे आपल्याला इथे दिसतं. तर अशा प्रकारे शॅकल इन्सुलेटर यूज करतो. हे पण एक शॅकल इन्सुलेटरच आहे. फॉर द सपोर्टिंग द टावर, टावरला जेव्हा सपोर्ट देतो तेव्हा तो एक मेटल ताराच्या थ्रू जमिनीमध्ये किंवा ग्राउंड मध्ये फिक्स केलेला असतो. बट ग्राउंड मधून त्या टॉवरचं लाईव्ह करंट इफ इन केस लिकेज असलं तर तो करंट ग्राउंड मध्ये फ्लो नको व्हायला मधून त्याच्यामध्ये एक इन्सुलेटर फिक्स केलेला असतो. त्याला म्हणतात शॅकल इन्सुलेटर. हा पण शॅकल इन्सुलेटरच आहे. सिमिलरली शॅकल इन्सुलेटर प्रॅक्टिकली असा दिसतो. शॅकल इन्सुलेटर हा पण आहे फॉर सपोर्टिंग द टॉवर. केबलच्या मध्ये दोघांच्या केबलच्या मध्ये इन्सुलेशन प्रोव्हाइड करते. नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन एक्झाम मध्ये प्रॅक्टिकली एक्झाम मध्ये नॉर्मली विचारतात, जो मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. गिव्ह द रिझन फॉर अनइक्वल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द पोटेन्शियल ओव्हर द स्ट्रिंग ऑफ द सस्पेन्शन इन्सुलेटर. हा एक थर्ड क्वेश्चन आहे जो नॉर्मली एक्झाम मध्ये रिपीटेड आहे. जिथे स्टार केलेला आहे मी क्वेश्चन बँक अपलोड केलेली आहे गुगल क्लासरूमवर. ज्या क्वेश्चन बँक मध्ये क्वेश्चनच्या नंतर स्टार आहे तो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. तर तो क्वेश्चन चांगल्या पद्धतीने करून घ्या आणि ते प्रॅक्टिकली मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे तुम्हाला नॉलेज पॉइंट ऑफ व्ह्यू. ओके, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्ह्यू पण खूप इम्पॉर्टंट आहे. Okay, now give the reason for the unequal distribution of potential over the string of the suspension insulator. Suspension insulator ची जी स्ट्रिंग आहे, जे इन्सुलेटर असेंब्ली आहे त्याच्यामध्ये व्होल्टेज डिस्ट्रीब्युशन हे अनइक्वल असते प्रॅक्टिकली. तर ते का बरं आहे, त्याचं रिझन काय आहे ते आपल्याला आता बघायचं नेक्स्ट टॉपिक मध्ये. जस्ट अ मिनिट, एका मिनिटात. Hello. Hello. अबे आम्ही आलेलो आहे. बंद करा गाणे, गाणे बंद करा. आलेलो आहे आम्ही. हा, नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेन्शियल डिस्ट्रीब्युशन ओव्हर द सस्पेन्शन इन्सुलेटर स्ट्रिंग. आता प्रॅक्टिकली टावर वर जे दिसते इकडे टावर लागलेला आहे. टावरला ही सस्पेन्शन असेंब्ली लागलेली आहे. वर तर क्रॉस आर्मला सस्पेन्शन इन्सुलेटर. सगळ्यांनी माईक बंद करा प्लीज. गाणे बंद करा. पूर्ण दिवस आहे आपल्याकडे गाणे ऐकायसाठी. झालं. पोटेन्शियल डिस्ट्रीब्युशन ओव्हर द सस्पेन्शन इन्सुलेटर स्ट्रिंग. आता क्रॉस आर्म आहे आणि इथे
असेंब्ली लागलेली आहे सस्पेन्शनची इन्सुलेटरची आणि त्याच्या खाली कंडक्टरला सपोर्ट केलेला आहे. तर ही असेंब्ली जर आपण इथे बघितली तर ड्रॉ केलेली आहे ग्राफिकली. क्रॉस आर्म आहे आणि त्याला इन्सुलेटरची डिस्क लागलेले आहे सिरीज मध्ये आणि प्रत्येक इन्सुलेटर डिस्क ही मेटॅलिक लिंकनी कनेक्ट आहे. प्रत्येक असेंब्ली ही मेटॅलिक लिंकनी कनेक्ट आहे. तर आपण जर ऑब्झर्व केलं तर ही मेटॅलिक लिंक, ही मेटॅलिक लिंक, अप्पर मेटॅलिक लिंक, लोअर मेटॅलिक लिंक विच इज ऍक्ट एज अ कॅपॅसिटर. अप्पर लोअर, अप्पर लोअर, अप्पर लोअर. तर या दोघांच्या मध्ये काय डायलेक्ट्रिक मीडियम पोर्सेलिन, पोर्सेलिन, पोर्सेलिन विच इज ऍक्ट एज अ कॅपॅसिटन्स. तर त्याला म्हणू आपण सेल्फ कॅपॅसिटन्स ऑफ इन्सुलेटर. सी 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 इथे दाखवलेला आहे. सी सी अँड सी. सिमिलरली हे मेटॅलिक लिंक आहे, ही मेटॅलिक लिंक आहे या दोघां आणि हा टावर आहे. हा टावर इथे दाखवलेला आहे. टावर आणि ह्या मेटॅलिक लिंकच्या मध्ये एअर आहे. Which metallic link acts as a positive plate and this metallic link or tower is act as a negative plate. त्याच्यामुळे या दोघांच्या मध्ये एक कॅपॅसिटन्स जनरेट होते. दिस इज कॉल्ड एज अ म्युच्युअल कॅपॅसिटन्स. तर हा टावर आणि या मेटॅलिक लिंक मध्ये जे मेटॅलिक लिंक जे आहे या टावर आणि या मेटॅलिक लिंक मध्ये कॅपॅसिटन्स जनरेट होते त्याला म्युच्युअल और शंट कॅपॅसिटन्स आपण इथे म्हणूया. सिमिलरली इथे मेटॅलिक लिंक आहे आणि इथे टावर आहे या दोघांच्या मध्ये एअर गॅप आहे. इथे पण एक कॅपॅसिटन्स जनरेट होते त्याला शंट कॅपॅसिटन्स इथे पण म्हणतो. तर याला C1 आणि C1 म्हणून रिप्रेझेंट केलेलं आहे. C1 and C1. This is the shunt capacitance, shunt capacitance, shunt capacitance. This is the self capacitance of the disk 1, self capacitance of disk 2, self capacitance of disk 3. कशामुळे जनरेट झालं? मेटॅलिक लिंक अप्पर, मेटॅलिक लिंक लोअर, त्याच्यामध्ये पोर्सेलिन डिस्क आली. तर विच इज ऍक्ट ऍज अ कॅपॅसिटन्स. अप्पर प्लेट इज द निगेटिव्ह, लोअर प्लेट इज द पॉझिटिव्ह ऍज कम्पेअर्ड विथ द अप्पर प्लेट, कारण खाली कंडक्टर आहे. सिमिलरली इथे अप्पर प्लेट आहे, इथे लोअर प्लेट आहे. अप्पर प्लेट इज अगेन negative as compared to the lower plate. Again it is upper plate and lower plate. Upper plate is negative, lower plate is positive, म्हणून कॅपॅसिटन्स जनरेट झाला which is act as a series connected capacitance which is the self capacitance of the porcelain disc. Similarly ह्या मेटॅलिक लिंक आणि हा टावर या दोघांच्या मध्ये एअर गॅप आहे. त्यात टावर इज द ग्राउंडेड म्हणजे निगेटिव्ह प्लेट आणि इथे पोटेन्शियल टावर पेक्षा थोडं जास्त आहे त्यामुळे विच इज ऍक्ट एज अ पॉझिटिव्ह प्लेट म्हणून इथे एक कॅपॅसिटन्स जनरेट झाला शंट कॅपॅसिटन्स. सिमिलरली मेटॅलिक लिंक इथे आणि ह्या टावर याच्या दोघांच्या मध्ये शंट कॅपॅसिटन्स जनरेट झाला. सिमिलरली मेटॅलिक लिंक आणि टावर या दोघांच्या मध्ये एअर आहे विच इज ऍक्ट एज अ निगेटिव्ह प्लेट टावर अँड मेटॅलिक लिंक ऍक्ट एज अ पॉझिटिव्ह प्लेट त्यामुळे इथे शंट कॅपॅसिटन्स जनरेट झाला. तर याचं इक्विव्हॅलंट सर्किट जर आपण ड्रॉ केलं तर हिचं इक्विव्हॅलंट सर्किट हे इकडे थर्ड फिगर मध्ये दाखवलेलं आहे. सी C1 C1 C1. Suppose we are consider the charging current flowing through the capacitance. आता ऑब्विसली कॅपॅसिटन्स जनरेट झालं तर काहीतरी चार्जिंग करंट फ्लो होईल. दॅट कॅपॅसिटन्स आर नॉट practically connected. That capacitance are generated due to the configuration or mechanical structure of the insulator. तर कॅपॅसिटन्स मध्ये सपोज करंट फ्लो होत आहे. पहिल्या कॅपॅसिटन्स सेल्फ कॅपॅसिटन्स मध्ये I1, दुसऱ्या सेल्फ कॅपॅसिटन्स मध्ये I2 and तिसऱ्या सेल्फ कॅपॅसिटन्स मध्ये I3. Because that capacitance are required to be charged and discharged during the AC condition, during the alternating current property. त्यामुळे ह्या कॅपॅसिटन्स चार्ज आणि डिस्चार्ज होतील तर त्यातून करंट फ्लो होईल. That current is considered to be I1, I2 and I3. Similarly, that capacitance generated between the tower and metallic link, this is shunt capacitance. Suppose that capacitance are not connected, but due to the physically mechanical configuration of the insulator and tower, that capacitance are generated, but their effect on the AC component, AC or alternating current component, that current also flow through the shunt capacitance. That current is supposed to be considered small I1, small I2 for the next metallic link and tower मध्ये कॅपॅसिटन्स जनरेट झाला. नेक्स्ट मेटॅलिक लिंक अँड टावर मध्ये कॅपॅसिटन्स C1 अगेन त्याच्यातही करंट फ्लो होत आहे. सपोज I3, सपोज टू बी करंट I3. अशा पद्धतीने हे रिप्रेझेंटेशन झालं ट्रान्समिशन सस्पेन्शन टाइप इन्सुलेटर विथ ट्रान्समिशन टावर. नेक्स्ट this is the diagrams again. This is the insulator. Suppose insulator 1 त्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज V1 आहे, इन्सुलेटर V2 आहे, इन्सुलेटर V3 च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज V3 आहे. सपोज दॅट व्होल्टेज इज कॉल्ड एज द टोटल व्होल्टेज अक्रॉस द इन्सुलेटर V. व्होल्टेज अक्रॉस string is the V. This is called as the voltage across string and voltage across string is equal to
voltage across string 1 was insulator 1, voltage across insulator 2, and voltage across insulator 3 addition V1 plus V2 plus V3. Now similarly for the next, this is the capacitance, self capacitance of each insulator C. Then voltage is divided equally V by 3 and V by 3. And again capacitance generated between tower and metallic link, that shunt capacitance C1 is the representation of the, हे आपण बघितलं होतं, हे representation practically इथे दाखवलेलं आहे. This is the representation of equivalent diagram of the capacitance. Insulator with the capacitance. This is the equivalent diagram. Now this is again equivalent diagram of the capacitance. Again this is the tower and insulator string. टॉवरला बघा कनेक्ट आहे इन्सुलेटर डिस्क आणि खाली इन्सुलेटर केबल आहे. तर त्याचं रिप्रेझेंटेशन बघा कसं केलेलं आहे. हा टॉवर इथे दाखवलेला आहे आणि प्रत्येक डिस्कचं सेल्फ कॅपॅसिटन्स सी, त्यातून फ्लो होणारा करंट कॅपिटल I1, I2, I3, I4, I6, I5, I4 and I5. Similarly, shunt capacitance between metallic link and tower MC, म्युच्युअल कॅपॅसिटन्स म्हटलेला आहे MC. आणि त्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज V1, V2, V3, V4, V5 अशा प्रकारे आपण पोटेन्शियल डिस्ट्रीब्युशन झालेलं आहे कॅपॅसिटन्सच्या अक्रॉस मध्ये. तर आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघणार आहे की पोटेन्शियल डिस्ट्रीब्युशन कसं होतंय आणि फॉर्म्युले कसे डिस्ट्रीब्यूट होत आहे, कसं ओव्हरऑल कॅपॅसिटन्स डिस्ट्रीब्यूट का बरं होते व्होल्टेज, ते आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघणार आहे. तर सगळे लोक माईक चालू करू शकतात 2 मिनिटं डिस्कशन साठी. सगळ्या लोकांनी माईक चालू करा. सगळ्यांनी गाणे बंद करा, डिस्कशन साठी बोललो आपण. गाणे बंद करा रे. गाणे ऐकत होते की लेक्चर मध्ये बसले होते. गाणे बंद करा रे. मराठी समजते का? मराठी झालंय? बंद कर 2 मिनिटं झालंय. हा, तर या आता जे डिस्कशन आपण केलं यात सगळ्यांना सगळं समजलेलं आहे? Yes, sir. Yes, sir. समजलं, समजलं. सगळ्यांना समजलेलं आहे. आणि आपण जे डिस्कस केलंय ते मेथड बरोबर आहे आणि मला तरी वाटते की त्यानुसार आपण समजून शकतो. आता मी व्हॉट्सअप ग्रुपवर काही टाकलेलं आहे मटेरियल, न्यूमरिकल टाकलेले आहे. सगळ्यांचं लक्ष आहे? न्यूमरिकल टाकलेले आहे. तर ते न्यूमरिकल पहिले 5 न्यूमरिकलचे क्वेश्चन्स 2-2 पेज सोडून देऊन ठेवा बुक मध्ये. जेव्हा आपण लेक्चर, आता उद्या लेक्चर जेव्हा चालू होईल तेव्हा न्यूमरिकल स्टार्ट होईल स्ट्रिंग इफिशियन्सीचे. जे न्यूमरिकल खूप इम्पॉर्टंट आहे, एक्झाम मध्ये 100% येतात. गेटच्या जे एक्झाम्स आहेत त्या एक्झाम मध्ये पण न्यूमरिकल येतात 100%. त्याच्यामुळे IMP क्वेश्चन बँक तुम्हाला टाकलेली आहे क्लासरूमच्या ग्रुपवर आणि मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स तुम्ही सॉल्व्ह करून घ्यायचे त्यावरचे. तुम्हाला खूप हेल्प करेल समोर एक्झाम साठी. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स पण सॉल्व्ह करायचे आणि थेरॉटिकल बिट्स मी तर आता इथे कंटिन्यू डिस्कस करतच आहे की पर्टिक्युलर युनिट साठी तुम्ही काय काय प्रिपेअर करायचं आहे ते मी डिस्कस करतोय, बरोबर. आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट मला एक सांगायचं आहे की मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स तुम्हाला जे दिलेले आहे ते स्वतःहून सॉल्व्ह करून बघा लेक्चर झाल्यानंतर, ते खूप समोर हेल्प करतील. सिमिलरली प्रॅक्टिकल ज्या बॅचचा आहे, आता तुमचं तर नाही आहे, प्रॅक्टिकल ज्यांचं आहे त्यांनी प्रॅक्टिकलचे 20 क्वेश्चन्स रिपीट करून ठेवा, म्हणजे प्रिपेअर करून ठेवा. प्रॅक्टिकल एक्झाम साठी ते ऑनलाईन वायवा होणार आहे प्रत्येकाचा, ठीक आहे. इंटरनल वायवा ऑनलाईन होईल, प्रॅक्टिकलचा एक्सटर्नल वायवा हा प्रत्यक्षात होईल, तोपर्यंत लॉग ठीक आहे. ओके सर. आणि मेन म्हणजे एक्झामचा शेड्यूल कसा राहू शकतो? काय म्हणलं? तुमचा शेड्यूल कसा राहू शकतो म्हटलं?
खूप काम आहे. लॉकडाऊनच्या पिरियड मध्ये अभ्यास झाल्यानंतर करायचा आहे आणि त्यातून काहीतरी शिकण्यासारखं हे आहे त्याच्यामध्ये की दुसऱ्याला डिस्टर्ब रामायण बघण्याचा काय अर्थ आहे. पेशन्स तर इथं काही दिसत नाही. क्लास डिस्टर्बन्स जास्त दिसून राहिलेला आहे. सर तो एक्झामचा शेड्यूल कसा राहू शकतो सर? एक्झाम हा तुमचा पॅटर्न जो राहील तो आता सध्या फिक्स नाही आहे, पण जे आपले क्लासेस होत आहे आणि जे क्लास झालेला आहे ते सगळे टॉपिक सगळ्यांनी करायला पाहिजे. त्याच्यावरच एक्झाम राहील हे लक्षात घ्या. जेवढे टॉपिक होत आहेत तेवढे करून ठेवा ऍटलिस्ट पहिले, त्याच्यावर एक्झाम राहील. आणि त्याच्यानंतर न्यूमरिकलचे मी ग्रुपवर टाकलेले आहेत, त्याचे पहिले 5 न्यूमरिकलचे क्वेश्चन्स 2-2 पेज सोडून किंवा दीड पेज सोडून लिहून ठेवा. म्हणजे उद्या फक्त आपल्याला आन्सर डिस्कस करायच्या, त्याच्या स्टेप डिस्कस करायच्या. ठीक आहे, चला आजचा क्लास चांगला झाला त्याबद्दल धन्यवाद. येस सर. उद्या आता आपण Thank you, sir. क्लासला भेटूया. थँक्यू सर. आणि एक मला प्रश्न विचारायचा आहे की टाइम टेबलच्या व्यतिरिक्तही मी जर क्लास रात्री 10 वाजता 9 वाजता 10 वाजता जर घेतला तर चालेल का? ते एकदा मला सांगून द्या. किती लोकांना चालेल? हँड राईट हो करा सर. तुमचे hand. सर चालेल. चालेल सर. चालेल सर. हो चालेल सर. मेसेज मध्ये टेक्स्ट मेसेज करून ठेवा. चालेल नाही चालेल वाले ओके यस नो जे काही तुमच्या रिमार्क असेल ते टेक्स्ट मेसेज करून ठेवा या ग्रुपवर मला लगेच, तर मी बघतो. आणि रात्री 11 वाजता 10 वाजता जर आपण क्लास ठेवला, कोणाला झोपायची काही नसणार तर ऑब्विसली सगळे लोक पिक्चर बघत असतील. अभ्यास फक्त 2 लेक्चर आता होतात त्या नावाखाली तुम्ही फक्त करत असाल आणि पिक्चर बघणे, झोपणे, खाणे एवढंच चालू असेल. त्यामुळे सगळ्यांनी याचा फायदा घ्या. जेवढं जास्त आपण करू तेवढं चांगलं. ठीक आहे, चला बाय. सर पेपर कॉलेजमध्येच होणार का? पेपर कॉलेजमध्येच होईल मे बी. आता युनिव्हर्सिटीची नोटीस आलेली आहे. पेपर तर मे बी कॉलेजमध्येच होईल, कारण आता कोरोनामुळे ग्रुपिंग तर होणार नाही. कर्फ्यूमुळे मे बी पेपर कॉलेजलाच होणार. कॉलेजच ते पेपर घेईल. जसं आपण कॉलेजमध्ये एक्झाम घेतोय आता, पहिले व्हायची तशीच एक्झाम कॉलेजमध्येच होईल. आधी सेंटर होते तसे सेंटर नाही राहणार मे बी. कॉलेजला पेपर घ्यायचे प्रत्येकाचे. पेपर युनिव्हर्सिटी मध्ये येईल पण सर एमसीक्यू वर राहील का? काय? पेपर कॅन्सल होणार. बोला अभय. सर बॅकलॉग पण कॉलेजमध्ये होणार का? बॅकलॉग पण कॉलेजमध्येच राहील. सगळेच पेपर ज्या सर- कॉलेजचे स्टुडंट आहेत तिथेच राहील. ओके. सर पेपर आपले एमसीक्यू वर होणार की नाही ते अजून फिक्स नाही आहे. ते फिक्स नाही आहे. तुमचे जेवढं लेक्चर झालेलं आहे, जेवढे नोट्स मी पाठवलेले आहेत ते प्रिपेअर करून ठेवा. बाईसारखा आवाज करू नका प्लीज माणसं. आणि त्याच्यानंतर पेपर जे दिलेले आहेत तुम्हाला ते क्वेश्चन्स पेपर, त्याच्यानंतर क्वेश्चन्स जे दिलेले आहेत त्याचे आन्सर नोट्स मध्ये दिलेले आहेत ते फाइंड आउट करा, कारण मी क्वेश्चन सोबत आन्सर डिस्कस करतच आहे PPT वर. आणि ते त्यानुसार प्रिपेअर करा. आणि एमसीक्यू जे पाठवलेले आहे ग्रुपवर क्लासरूमवर गुगल क्लासरूमवर मी टाकलेले आहे एमसीक्यू, ते सगळ्यांनी प्रिपेअर करा. ते एमसीक्यू खूप कामात येतील मे बी एक्झाम मध्ये. ठीक आहे, त्यामुळे ते एमसीक्यू पण सगळ्यांनी प्रिपेअर करा. ठीक आहे, तुमचा नेक्स्ट लेक्चर आहे आता 5 मिनिटानंतर, तर तो जॉईन करा. चला थँक्यू. बाय. बाय सर. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू.